ፋቲሓ ማለት ከፋች የሆነችዋ ወይም ከፋችቷ ትልቁ ቁርአን የምትባለው እሷ ናት። አጠቃላይ የቁርአን መልእክት በውስጧ ስላመቀች ማለት ነው። ይህች ፋቲሐቱል ኪታብ ከማንኛውም መርዝ ፈውስ ናት። አብዱላህ ብኑ ዓባስ ደግሞ አሳሱል ቁርአን ይሏት ነበር። የቁርአን መሰረት ማለት ነው። التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ይህ ቁርአን ወደዛች እርሷ ቀጥተኛ ወደሆነችዋ ይመራል። ምእምናንንም እነዚያን በጎ ሥራዎችን የሚሰሩትን ታላቅ ምንዳ እንዳላቸው ያበስራል። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة سبعة أنقذ يالوات بمكة يوردج رحمات فاتحة الكتاب تبلا تطرالج فاتحة مالت كفاش የሆነችዋ ወይም ከፋችቷ ሲተረጉሙ መክፈቻ ብለው ነው የሚተረጉሙት። ያው እንግዲህ ፋዒል እንዴት እንደተረጎሙት አላውቅም። ፋዒል ነው የሚለው። ፋቲሐቱል ኪታብ የተባለችበት በጽሁፍም የቁርአኑ መጀመሪያ ናት። صلاة ላይ ደግሞ تفتتح بها الصلاة صلاة ስለሚከፈትባት ኡሙል ኪታብ ተብላም ትጠራለች። ኡሙል ኪታብ ማለትም አነስ ብኑ ማሊክ ጠልተውታል ይባላል። ሐሰኑል በስሪና ኢብኑ ሲሪንም ተከትለዋል። ይህን የጠሉበት ሰበብ ኡሙል ኪታብ የሚባለው ዋናው ቁርአን የመጣበት ለውሐል ማህፉዝ ነው እንጂ ይህች ምዕራፍ አይደለችም ለማለት ነው። ነገር ግን ሶሒሕ ሐዲስ ስላለ ኡሙል ኪታብ ብሎ የጠራት ምንም የሚጠላበት ሰበብ የለም። ሐሰን አልበስሪ በበኩላቸው አልአያቱል ሙሕከማቱ ሁነ ኡሙል ኪታብ ሱረቱ አሊ ኢምራን ላይ ያለውን አንቀጽ በመጥቀስ ማለት ነው። ኡሙል ቁርአን ተብላም ትጠራለች። ይሄ ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. الحمد لله بلا متجمرة ويتم إعراف أم القرآن منات أم الكتاب منات سبات تدقاقامي معراف يتبالجو مصنع ولقد آتيناك سبعا من المثاني يميلو
ትልቁ ቁርአን የምትባለው እሷ ናት። አጠቃላይ የቁርአንን መልእክት በውስጧ ስላመቀች ማለት ነው። ሱረቱል ሐምድ ተብላም ትጠራለች። የምስጋናዋ ምዕራፍ ማለት ነው። ሱረቱ ሰላት ተብላም ትጠራለች። لقول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي حديث القدسي نوع عن ربه ورطنه صلاة بنينا ببارع محكل عكافيا له فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث حديث من لسبت علن صلاة يتبالى الجبت የሶላት ሸርጥ ወይም ሩክን ስለሆነች ያለ እሷ ሶላት ተቀባይነት ስለሌለው ማለት ነው። ይሄም በኋላ ላይ እንመለስበታለን። አሽፋ ተብላ ትጠራለች። ፈውሲቷ ማለት ነው። لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم ይህች ፋቲሐቱል ኪታብ ከማንኛውም መርዝ ፈውስ ናት። ويقال لها الرقية رقيام تبالالج لحديث أبي سعيد في صحيح البخاري وغيره أنه رقى بها الرجل السليم مرزما أنسسا ويم نفسات ندفوت አረሞት ላይ የነበረን ሰው ፋቲሃ በመቅራት አቡ ሰዒድ ስለፈወሱት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በኋላ ወማ يدريك انها رقيه ምን አሳወቀህ መድኃኒት መሆኗን ብለው ነው ያደነቁለት። አብዱላህ ኢብኑ አባስ ደግሞ አሳሱል ቁርአን ይሏት ነበር። የቁርአን መሰረት ማለት ቁርአኑ በሙሉ የሚተነትነው ፋቲሃ ውስጥ ያለ መልእክት እንደ መግቢያ ናት። ሱፊያን ኢብኑ ዑየይና አልዋቂያ ይሏት ነበር። ጠባቂቷ ማለት ነው። እንደ ሕስን ትሆናለች። ወሰማሃ ያሕያ ኢብኑ አቢ ከሲር አልካፊያ በቂዋ ይሏታል ለመሳቸው لمن؟ لأنها تكفي في الصلاة ولا يكفي ما سواها. صابقينات فاتحة من جاكرتو مسجد الجلال ليلة نمو يبقى قائل لمكس. وقد جاء في بعض الأحاديث المرسلة أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوض عنها. أم القرآن كليلة هلو تتكي موان تجلالج እሷን ግን የሚተካት ማንም የለም። ሱረቱ ሰላትና ሱረቱል ከንዝ ተብላም ትጠራለች የሚለውን ዘመኽሸሪ ጠቅሷል። ወየ መክያ በመካ ነው የወረደችው። አብዱላህ ኢብኑ አባስ ቀታዳና አቡል ዓሊያ እንዳሉት መደንያ ናት ያሉ አሉ። በመዲናው ዘመን ነው የወረደችው ያሉ وهو قول أبي هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. أي ሁለቴን የወረደችው ያሉም ማለት አንዴ መካ ሌላ ጊዜ መዲና ላይ የሱራ መግቢያዎች ላይ ስለ ሱራዎቹ ተንተን ሳረግ ይሄ በብዙ ተፍሲሮች ውስጥ የሌለ ነው ከየት አመጣኸው ብሎ ይጠየቀኛል። ነገራችን ላይ እዚህ መድረክ ላይ እኔ ማያቸው ተፍሲሮች ውስጥ ደግሞ አለ። ስለዚህ ጠቃሚ ነውና ስለ አንድ ምዕራፍ አጠቃላይ ግንዛቤ ፈዳኢል ተነግሮላት ከሆነ ፈዳኢሏን ኸሳኢስ ካላት እሱን እንደገና ደግሞ ጠቅላላ ይዘቷን መድሙኗን አስቀድመን እናሳያለን። የሚከታተለው ሰው ነቃ ብሎ ዝርዝሩን ለመከታተል ይረዳዋል እንጂ አይጎዳም። እውቀት ነው። መክይ ናት የሚለው ሪዋያ ነው
تككل يمسلم رواه ابن كثير والأول أشبه لقوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني سلالة يدم يورد سورة الحجر استنيان آية سورة الحجر بمكان يورد بمكة يورد سورة وسط فاتحة كتدنكتشنا كتوسط كجبة في المبرج مالتن يارقاق قطال مالتن وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة وهذا قول غريب نقله القرطبي عنه إلى قماشا بمكة قماشا بمدينة يملم معه 7 أنقذنات بإجماع 6 ናት የሚል ሻዝ የሆነ ቀውል አለ። 7ነቱ ላይ ኢጅማዕ ከተገኘ በኋላ ፋቲሃ ራሷን በስመላ ራሷን የቻለች አንቀጽ ናት ወይስ ከሷ ውጪ ነው 7 የሚሆነው በሚለው ላይ ሊቃውንቶች ይለያያሉ። هل البسملة آية مستقلة كما هو عند قراء الكوفة منهم حفص عن عاصم يا قرأت اللي يمسرعته يحفظ قراءة سلونا قطران بسملة لا ينوم يعرفه وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف أو بعض آية كفيل آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اسكمل ودرس بمجمرة آية يا لومال أو لا تعد من أولها بالكلية كفاتحة أكال تدرقا كناكاتة وأتقوترم وهذا قول أهل المدينة من القراء والفقهاء منهم مالك بن أنس 3 قول الله ትክክለኛው የትኛው ነው የሚለውን እንመጣበታለን። ፋቲሃ የተባለችበት ሰበብ لأنها تفتتح بها القراءة وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام قراءة بصانو من جمرو المصحف الإمام የሚባለው سيدنا عثمان ጽፈው ያሰራጩትና በእጃችን ያለው ቁርአን በሷ ነው የተጀመረው። السبع المثاني የተባለችበት ሰበብ 7 አንቀጽ ሆና ተደጋጋሚ ናት። አንድ ሙስሊም ሶላት ሰጋጅ የሆነ ሰው في الحد الأدنى በትንሹ በቀን 17 ጊዜ ይቀራል። 17 ረክዓ ስላለ ማለት ዋጅቦቹን ብቻ ከሰገደ ሱናዎቹን ከጨመረ እየጨመረ ይሄዳል። ከሱናም አልፎ ነዋፊሎችን ብሎ ሶላት ላብዛ ካለ ደግሞ እንደዚሁ እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ በጣም በተደጋጋሚ የምትቀራ ሱራ ካለች ቁርአን ውስጥ ፋቲሃ ናትና መሳኒ ተብላ ተጠራች። ቁርአኑ በአጠቃላይ መሳኒ ይባላል። الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم سورة الزمر لا يندمين نقرأ الدقاقم بسملا آيانات هيدا اللتشم من ملو وزقب قرأوش محاكل مالا فقهاوش محالا الإمام الشافعي بسملا يفاتحة أكالنات له ስለሆነችም ድምጽ ከፍ ተደርጎ መቀራት አለበት جهر بالقراءة ነው የሚለው ሐዲሱ ብለው ይሄን ይላሉ። جزء من الفاتحة ናት ለሚለው ከሚያቀርቧቸው ማስረጃዎች መካከል ما رواه ابن مردوية في تفسيره بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين 7 آيات بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب إلال حديث سندود كم يعلنوا الإمام البيهقي
ሱነን አልኩብራ ላይ ዘግበውታል። ይህን መሰረት አድርገው የፋቲሓ አካል ብቻ ሳትሆን አንድ አንቀጽ ብቻ ራሷን የቻለች ነው። ሁሉም ዑለማዎች ግን ያለምንም ኺላፍ ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ቁርአን ናት። ቁርአን አይደለም ያለም ይከፋል። ይህን አስምረንበት እናልፋለን። ሱረቱ ነምል ሁለተኛው ቦታ ላይ ደግሞ ጁዝኡ አያ ናት። ኢነሁ ሚን ሱለይማን ወኢነሁ ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም የሚለው የፋቲሓ አካል ናት አይደለችም? አብዛኛዎቹ አሐዲሶች እንደሚያስረዱት የፋቲሓ አካል አይደለችም የሚለው ጠንከር ያለ ሆኖ እናገኘዋለን። ነገር ግን አትቀራም የሚልም አላቸው ኢማም ማሊክ። والقول الصحيح أنها تقرأ ويجوز الجهر بها والإسرار بها دمز كفار ومقراتم دمز سقار ومقراتم يتشعر الصلاة واستمالا يتشعر ግን ድምጽ ዝቅ ማድረጉ ነው በአብዛኛው መደረግ የሚገባው እሱ ነው። ከፍ ማድረጉ ግን ክልክል አይደለም፣ ይቻላል። ያው የፊቅህ ደርስ ላይ ነው እንግዲህ ከዚህ የሰፋ ያለ ነገር ማውራት የምንችለው። ፋቲሓን በተመለከተ የመጡ ፈዳኢሏን የሚናገሩ ሐዲሶች አሉ። የተወሰኑትን ላንሳ። من ذلك ما رواه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي يسكرك نبرنا وصلاة يالون يا الله ملكتني أتري መልስ አልሰጠሁም። ሶላቴን ከጨረስኩ በኋላ መጣሁ። ምንድን ከለከለህ ስጠራህ ለመምጣት ብለው ሲሉኝ የአላህ መልእክተኛ ሆይ እየሰገድኩ ነበር አላቸው። ሰላት መካከል መናገር ክልክል ነው የሚለውን ደግሞ ፊት ተምሯል። ቃለ አለም የቁል ላሁ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ለአላህና ለመልእክተኛው ታዘዙ፣ ሕይወት ለምታገኙበት ነገር ጥሪ ካደረገላችሁ የሚለውን አንቀጽ አልሰማህም እንዴ? የአላህ መልእክተኛ ሲጠራህ እኮ ቶሎ ብለህ አቤት ማለት ነው የሚጠበቅብህ። ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن በቁርአን ውስጥ ያለች በጣም ትልቅ የሆነች ምዕራፍ አስተምርሃለሁ ዛሬ قبل أن تخرج من المسجد ከመስጂድ ከመውጣት በፊት አሉና እጄን ይዘው ሌላ ጉዳይ ያወሩ ቆይተው ሊወጡ በር ላይ ሲደርሱ ጠበቅ አደረኩና ያዝኳቸው። يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن በቁርአን ውስጥ ትልቁ ምዕራፍ አስተምርሃለሁ ብሎ ነበረ። قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ይሄ እኮ ነው ትልቅ ቁርአንም ሰባት ተደጋጋሚ የተባለው ብለው ነግረውኛል። ይሄ ማዕና ከኡበይ ብን ከዕብ በኩልም ተወርቷል بطرق مختلفة وهو صحيح. وروى الترمذي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. الله بتوراة بإنجيل أم القرآن يمثل في ثم أوردوا آية. قال الترمذي حسن غريب. تلقوا የፋቲሓ ፈዳኢል ብዙ ናቸው። የፈዳኢል ሐዲሶችና ሁላቸውንም አልዘልቅም። ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج. من يوم ሰጋጅ ሰግዶ ፋቲሓን ካልቀራ ሶላቱ ጎደሎ ናት።
غير تمام ሙሉ አይደለችም فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام نياكو كإمام بوهالا من نقومونا إمام يقرأ يبقى البلد له عندما لا تسلوت قال اقرأ بها في نفسك أنت بقل دمو قرات يا إمام ويبقى فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شاء الله ملك ثنيان دي سلو سبتشالله قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين صلاة بنينا بباري معكل له لد كفيات له يعني درشا يهونا الله يسو درشا يهونا الله ولعبدي ما سأل باري يتيقه هلو يستطوع فإذا قال الحمد لله رب العالمين يا لجزي قال الله حمدني عبدي ይሄ ባሪያዬ እኮ አመሰገነኝ ይላል አላህ ይደሰትበታል ማለት ነው وإذا قال الرحمن الرحيم يا لجزي ደግሞ قال الله تعالى أثنى علي عبدي أودسني باريائي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي باريو مالك يوم الدين سيل الله سبحانه وتعالى باريائكو أموكسني على كني يلال وقال مرة فوض إلي عبدي باريائي نقر ملو ودني أستقى مالك يوم الدين قال ملكي أنت نوم على طول فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين أنت بتشان نجزالن بأنت بتشان نتعجزالن يا لجزي قال هذا بيني وبينك يهين بدي بيننا ببارعي ما حكلنا يلا من ماذا النو يا الله حكم على الزوست يا بارع دمو في اللغة مات أنت بتشان نجزالن سين عبودية لله الرجاء አረነቱ ሌላ እንደማያሻርቅ ቃል ገብቷል ወኢያከ ነስተዒን ሲል እገዛን ካንተ ጠይቃለሁ ሲል ጌትነቱንም አረጋግጦ ከጃይነቱንና ከሱ ድጋፍ የማይቃቃ መሆኑንም ገልጿል ስለዚህ ተውሂድም አለበት ልመናም አለበት እንግዲያውስ የለመነውንም አረግለታለሁ ይላል ከዚህ በኋላ ያለው እስከ መጨረሻው ዱዓ وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ከተኛው መንገድ ምራን የነዚያን በጎ ያልክላቸውን መንገድ ከተቆጣህባቸው ሌላና ከተማማዎቹም ውጭ አድርገን ብሎ የለመነ ጊዜ قال الله هذا لعبد ይሄ ለባሪያዬ ነው ወሊዓብዲ ማሳል ይሄ ብቻ ሳይሆን ባሪያዬ የሚጠይቀውን ሁሉ አደርግለታለሁ ይላል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው ለሙእሚን እሱና ጌታ መካከል ያለን ግንኙነት የሚያስተካክልና መንገድ የሚያስይዝ ስለሆነ ማለት ነው ሶላት ተብላ የተጠራችው ቅድም እንዳልኩት ዋነኛው የሰላት አካል ቂራአ ስለሆነ ነው ለዚህ ብሎ በሌላ አንቀጽ ወላ ተጅሀር ቢሰላቲከ ወላ تخافت بها ሰላትህን አትጩህባት ዝቅም አታርገባት አይ በቂራአቲከ ማለት ነው ይሄ ከሆነ ወደ አህካሙ ወደ ፋቲሃ እንምጣና ፋቲሃ ብቻ ናት ለሶላት የምትሆነው ወይስ ሌላም ይሆናል በሚል ላይ ዑለማዎች ኺላፍ አላቸው ኺላፉን የምናነሳው ለግንዛቤ ያህል እንጂ መያዝ ያለብን ጠንከር ያለ ማስረጃ ያለውን ግን ሁሉም ዑለማ ያለ ማስረጃ አይናገርም በሱ በኩል አሳማኝ ነው ብሎ ያገኘውን ደሊል ይዞ ነው የሚናገረው ፋቲሃ እንጂ አትሆንም ጅምሁር العلماء من السلف والخلف እንደዚህ ይላል አቡ ሐኒፋና የሳቸውን ሐሳብ የተከተሉ ባልደረቦቻቸው لا تتعين الفاتحة فاتحة የግድ መቀራት የለባትም ማንኛውንም የቁርአን ሱራ ቢቀራ በቂ ነው አሉ
ለዚህ ማስረጃ ፈቅረኡ ማ ተየሰረ ምን አልቁርአን የሚለውን ሱረቱ ሙዘሚል ያለ አንቀጽ አመጡ። ከቁርአን የተገራውን ቅሩ ነው ያለው ፋቲሐተን አው ገይረሃ ማለት ነው። በቡኻሪና በሙስሊም ሐዲሱል ሙሲኢ ሰላተሁ በመባል የሚታወቀው ሐዲስ ላይ ደግሞ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዛ ቁምተ ኢለ ሰላቲ ፈከብር ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ለሰላት ስትቆም ተክቢራ አድርግ ከዚያም የተገራልህን ቅራአይ ፋቲሐ ብሎ አለየለትም አርካኖቹን እየገለጹ ነው ብለው ይሄን ያቀርባሉ። ሌላኛው ቀውል ያለ ፋቲሐ አይሆንም የሚል ነው። ይሄ ሶስቱ መዝሐቦችና ጅምሁር الصحابه والتابعين የሚሉት ነገር ነው። ኢማም አህመድ ማሊክና ሻፊዒ ማለት ነው። ለዚህ ማስረጃ ያቀረቡት قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ عندنا قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج قدم يا سلام ጎደሎ ነው። ኺዳጅ ማለት ደግሞ ናቂሽ ማለት ነው። ገይሩ ተማም የሚለው የበለጠ ያጠናክረዋል። ይሄ አቡ ሁረይራ ሐዲስ ሙስሊም የዘገቡት ነው። ሌላው የዑባደቱ ብኑ ሷሚት ሐዲስ አለ ላ ሰላተ ሊመን ለም የቅረእ ቢፋቲሐት ልኪታብ ፋቲሐ ያልቀራ ሰላት የለውም ነው። ከፋቲሐ የበለጠ ገርም የለም። ታዲያ ዋጅብ ናት ካል በየረክዓው ነው ወይስ ከአጠቃላይ ሶላቱ አንዷ ላይ ከቀራ ይበቃል? እዚህም ላይ የዑለማዎች اختلاف አለ። ومذهب الشافعي وعامة أهل العلم أنها تتعين في كل ركعة በእያንዳንዱ ረክዓ ላይ ግዴታ ናት ይላሉ። في معظم الركعات أو في بعض الركعات ከቀራ ይቻላል የሚል አስተያየት ያላቸው بعض السلف አሉ ማለት ነው። ማእሙም ላይ እሳ መቅራት ግዴታ ነው ወይ? እዚህ ላይም ሶስት ቀውል አለ። አንደኛው ቀውል وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ተከትሎ የሚሰግድ ሰው ጭራሽ መቅራት የለበትም። ለምን ኢማሙ ይሸከምለታል የሚል ሐዲስ አለ። وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له إمام ያለው ሰው የኢማሙ ቅራአት ለሱ ቅራአት ይሆናል። ማእሙሙ ተከትሎ መቆም ብቻ ነው የሚጠበቅበት። ታዲያ ይሄ ነገር ሐዲሱ ضعيف ነው። እንደው በአቅላችንና በቂያስ ይሄን ደግሞ ፋቲሐ ላይ ብቻ ለምን ይባላል? ተሸሁድም ላይ ሌሎችም አዝካሮች ላይ ኢማሙ መሸከም የሚችል ከሆነ ይሸከማቸዋል። ወላ ቃኢለ ቢሃዛ ይሄን ያለ የለም። ሌላው ኢማሙ ጮሆ ተቀራ ማእሙሞቹ ማዳመጥ ይበቃቸዋል። የኢማሙ ቅራአት ባልሰሙበት ሰዓት ብቻ ነው የሚለው አለ። وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك. لازم مسرجع صحيح هنا حديث الله هو ما رواه أصحاب السنن عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ኢማም የተደረገው ሊከተሉት ነውና እሱ ተክቢር ሲያረግ አብራችሁ ተክቢር አድርጉ፣ ቂራአት ሲቀራ ደግሞ አዳምጡት ይላል። አንሲቱ ነውና የተባለው ማዳመጥ ብቻ ነው ያለብን ይላሉ ኢማም አህመድ في رواية عنه. وهذا القول اختاره الألباني في صفة الصلاة وما اختاره غير المختار إن شاء الله. قل راجح من النوم إمام ጮኸም አልጮኸም ፋቲሐ አትቀርም የሚለው አዲላዎቹ በጣም ብዙ ናቸው። الإمام البخاري አንድ ራሱን የቻለ ኪታብ አልፈውበታል القراءة خلف الإمام የሚል وكذلك الإمام البيهقي له كتاب اسمه القراءة خلف الإمام. أورد الأحاديث الصحيحة في هذا الباب لهم درجة التواتر سيدرسوا يقولون حديث الجنة
ፋቲሓ መቅረት የለባትም ማለት ነው። እንግዲህ የምንጠቃቀሰው ፋቲሓ ከሌሎች ሱራዎች የምትለይባቸው ከሆኑ አህካሞች መካከል ስለሆነ የፋቲሓ ልዩ ሁክም ነው። ከዚህ ቀጥለን ደግሞ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም እንፈስራለን። በነገራችን ላይ በቁርአን ውስጥ 3 አንቀጾች አሉ ስለ ተዓውዝ የሚናገሩ። አንደኛው ቀውሉሁ ተዓላ ኹዚል ዐፍወ ወእሙር ቢልዑርፊ ወአዕሪድ ዐኒል ጃሂሊን ወኢማ የንዘገነከ ሚነ ሸይጣን ነዝጉን ፈስተዒዝ ቢላህ ኢነሁ ሰሚዑን ዐሊም። ከሰይጣን በኩል ጎትጓች ከጎተጎተ በአላህ ተጠበቅ፣ አላህ ሰሚና አዋቂ ነው፣ ዱዓህን ሰምቶ ሸይጣንን ይመክትልሃል ማለት ነው። ሱረቱል አዕራፍ ውስጥ ያለ አንቀጽ ነው። ሌላው ሱረቱል ሙእሚኑን ውስጥ ያለ ደግሞ ኢድፈዕ ቢለቲ ሂየ አሕሰኑ ሰይአተ ነሕኑ አዕለሙ ቢማ የሲፉን ወቁል ረቢ አዑዙ ቢከ ሚን ሀመዛት ሸያጢን። ከሰይጣናት ጉትጎታዎች ባንተ እጠበቃለሁ። ወአዑዙ ቢከ ረቢ አን የሕضሩን፣ እኔ ያለሁበት ቦታም እንዳይጣሉ ባንተው እሸሻለሁ ይላል። ሶስተኛው አንቀጽ ሱረቱ ፉስለት ነው። ምንድነው የሚለው? ወኢማ የንዘገነከ ሚነ ሸይጣን ነዝጉን ፈስተዒዝ ቢላህ ኢነሁ ሁወ ሰሚዑል ዐሊም። አዕራፍ ላይ ካለው ጋር ተመሳሳይ ነው። ከሰይጣን ጎትጓች ከጎተጎተ ወደ አላህ ሽሽ፣ ሰሚና አዋቂ ጌታ ነውና ይላል። ይሄ ለምን አስፈለገ? ተዓውዝ ለምን አስፈለገ ቢባል ሙእሚኖች 2 አይነት ጠላት አላቸው። አንደኛው አቻቸው የሆነው የሰው ሸይጣን፣ ሌላኛው ደግሞ የማይታይ የማይለይ የሆነው ተፈታታኝ የጅን ሸይጣን። የሰውን ክፋት በጎ በመስራት መስበር ይቻላል። ጸንቶ የመጣውን ደግሞ ትመክተዋል። إن الله عز وجل يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصلي إلى الموادة والمصابات إلى ابن كثير. يسوي الثلاث بخير إسراء ما الشنف كفاة كوسط ممزز يتعالى. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. من أنه ادفع بالتي هي أحسن السيئة. كفو يونتش النقر ببقو نقر ملسك. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ይሄ ይደረጋል። ኢሕሳን የሰውን ልብ ይገዛልና ማለት ነው። አልፎ የሚመጣ ካለ ደግሞ ታገሉት ብሎ አዟል። ኢን ተኩኑ ተዕለሙን ፈኢነሁም የዕለሙን። ህመም የሚሰማችሁ ቁስለት የሚሰማችሁ ከሆነ እነሱም ይሰማቸዋል። ስለዚህ ስንፍናና እጅ መስጠትን አታስለምዷቸው። ወአዒዱ ለሁም መስተጣዕቱም ምን ቁወትን ወሚን ሪባጢል ኸይል። እንዳመጣጡ ማስተናገድ ይቻላል። የጅኑ ሸይጣኑ ጠላት ግን አልባሽ መስሎ ገፋፊ፣ ደጋፊ መስሎ ገፊ እንዲሉ ጠጋ ብሎ ኢኒ ለከ ለሚነ ናሲሒን እያለ ነው የሚጎተጉተው። አደምን እንኳን አታሏል እንኳን እኛ እኔ ላንተ እኮ ተቆርቋሪ መካሪ ነኝ፣ ይችን እድል ለምን ታሳልፋታለህ? ሀል አዱሉከ ዐላ ሸጀረቲል ኹልድ ይላል። ያን ጊዜ ሰው ደግሞ ደካማ ነው፣ ግብዝ ይታለላል፣ ጠልፎ ይጥለዋል። የሰው ጠላት የገደለው ሸሂድ ነው። የሸይጣን ጠላት የጣለው ደግሞ የእሳት ጀሃነም ነው የሚገባው። ፍጻሜውም ክፉ ነው። አላህ የላከው ውሻ ነው። ውሻህን ያዝልን ብሎ ወደ እሱ መጮህ ብቻ ነው የሚያዋጣው። እነሁ የራኩም ሁወ ወቀቢሉሁ ምን ሐይቱ ላ ተረውነሁም። እሱና ቡድኖቹ እናንተ በማያታዩት ሁኔታ እነሱ ያዩአችኋል።
ስለዚህ ጠላት አለብን። ይሄን ጠላት ደግሞ በጡንቻን መክተው በጥቅም አናታልለው ዑንሱራን ጠይብ ስለሌለው መልካም ባህሪ ስለሌለው ደግሞ በበጎ ስራም አይማረክ የተገራለት ክፋቱ ብቻ ምን ይደረግ ታዲያ ወደ ባለቤቱ መሸሽና ጠላትነቱን የማይታረቅ ጠላት መሆኑን አውቆ ነው ያ በኒ አደም ላ يفتننكم الشيطان ሰይጣን እንዳይፈታተናችሁ ከማ አخرج أبويكم من الجنة አባት እናታችሁን ከጀነት እንዳወጣው አርጎ እነሱ እንዴት ነው ያወጣው ወዳጅ መስሎ ጠቃ ብሎ ዛሬም የእሱ አሰራር ይኸው መጥፎውን ነገር መልካም ያስመስላል زين لهم الشيطان أعمالهم هذا اللي منه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير شيطان لأن أنت تلاتنا أن أنت تالات أرقاته يا زوت ምክንያቱም እሱ የራሱን ቡድን የሚጠራው የነጅዱ አሳራት ባለቤት እንዲሆኑ ነው أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو السنة ذرياዎቹን ከኔ ሌላ ወዳጆች አርጋችሁ ትይዛላችሁ እነሱ ጠላት ሆነው ሳለ بئس للظالمين بدلا ለበደለኞች ተለዋጫቸው ምንኛ የከፋ ነው ለአደምና ለሐዋ በአላህ ስም እየማለ ነው የቀረባቸው فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال الله بانت هيال المديون بن أتاللاቸዋለሁ ስለዚህ መከላከያው ምንድነው ከተባለ ተዓውዝ ወደ አላህ መሸሽ قراءات ላይ ታዲያ واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ቁርአን የቀራ ጊዜ በአላህ ተጠበቅ ሲጀመር ነው ሲፈጸም ነው የሚቀራው የሚለው ላይ ዑለማዎች ይخالፋሉ ቂራአቱን ከጨረሰ በኋላ ነው አዑዝ ቢላህ ማለት ያለበት የሚሏል ለምን ከዛ በኋላ ደግሞ ቢባል አይ ኸይሩን ከሰራ በኋላ ኢዕጃብ ውስጥ እንዳይገባ ራሱን ማድነቅ ውስጥ እንዳይገባ ያን ጊዜ የሚያበላሽ መጀመሪያ ያልተሳካለትን በኋላ ለማክሰር ይሞክራል አው ጎበዝ አንተ አኸተምክ እኮ ይላል ጎበዝ ነኝ ትላለህ ያችን እንዳትል አዑዝ ቢላህ መጨረሻ ላይ ማለት ይገባል ያሉ አሉ ظاهر القرآن وإذا قرأته ملو يقرأ جزيبل هذا قراءة كجرس بوالا مالك نوعلو هذا قول غريب ليلو ميقراو أعوذ بالله من بالو كقراءته بفتنه قراءات ውስጥ ገብቶ እንዳይወሰውስ ነው የተፈለገው وإذا قرأت ያለው إذا قمتم إلى الصلاة እንዳለው ሰላት ከሰገዳችሁ በኋላ ውዱእ አድርጉ ማለት መቼም እንዳልሆነ ሁሉም ይስማማል ስለዚህ ወደ ሰላት ስትነሳ ውዱእ አድርግ ወደ ቂራአት ስትነሳ ደግሞ ተዓውዝ አድርግ ነው هذا قول كافة العلماء የአብዛኛዎቹ ዑለማዎች አባባል ይሄ ነው بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة سجمر نبرة تعوذ يارغوت قد روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ويقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سمعنا واجب ونوجب الله تبك علو رقم كونه سيطان همزه مالت من دنو عنق دايقلي مالت خنق نوع نفخ مالت الساعة كبر من كبر القرآن يوت أطرح الشيطان كذا كان ولا يمسك جمران سبيل كتلك سوسم دهنا ياسر ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا على الله يكره التهيدي أنت مدرنات سنتكات رزمة ترارا لا الدرس كان مهلا تعرف التوبة
واغضض من صوتك ምንድነው የሚለው واقصد في مشيك واغضض من صوتك ዝቅ በል ስለዚህ ከቂርአቱ በፊት ነው መባል ያለበት አይደለም አወለን ወአኺራን ያሉማ هذا لا باس به መጀመሪያ ላይ በቂርአው ውስጥ እየገባ እንዳያታልልና ማዕናውን ከማስተዋል እንዳይወሰውሰው ነው ሁለተኛ ደግሞ የሚቀራው ዑጅብ እንዳይመጣበት ሪያ እንዳይመጣበት ነው ማለት ነው ሶላት ላይስ ሙስተሐብ ነው ይወደዳል አዑዙ ማለት عند جمهور العلماء واجب ነው ያሉ ማለት امرنا للقران ላይ اذا قرات القران فاستعذ بالله هذا امر والامر للوجوب ولا صارف واجب ነው ያሉ ዑለማዎች አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘውትረው ነበር ሲያደርጉ የነበሩት ድምጹን ከፍ አድርጎ ነው ዝቅ አድርጎ ነው ስለማን ደግሞ ነው ባዘው ማለት ነው የፋቲሃን በተመለከተ ተዓውዝን በተመለከተ የምናወራው አሁን የምንማማረው ነገር ድጋሜ ማናነሳው ስለሆነ መተንተን አለብን እዚህ ላላችሁትም ለሚያዳምጠው ማለት ነው ድምጹን ከፍ አድርጎ እንደ ፋቲሃው أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ነው ወይ የሚለው ቢፈልግ ከፍ ያርግ ቢፈልግ ዝቅ ያርግ ሁለቱም ይቻላል ብለዋል ኢማም ሻፊዒ በመጀመሪያው ረክዓ ላይ ብቻ አዑዙ ቢላህ ካለ ይበቃል ሌሎች ረክዓዎች ላይ መድገም አያስፈልግም የሚሉ ዑለማዎችም አሉ አይ ቂራአው ስለተደገመ ተዓውዙ መደገም አለበት የሚል ማለት የሁሉ ምንም የሚጋጭና የሚያቸግር ነገር ስላልሆነ እናልፈዋለን ማለት ነው قال ابن كثير رحمه الله ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له وتهيئ لتلاوة كلام الله كفاتحة بانه كتعوذ أسكر من نقروج محكل بلو منالو آفن ماس جانوار ቁሳዊ ቆሻሻ በመፋቂያ እናስወግዳለን በስዋክ አይደል السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ተብሏል የወንጀል ቆሻሻ ሳካለ ለغውና ረፈት ውድቅ ነገር ተናግሮ ከሆነ በተዓውዝ ያው መጥወባን ለማድረግ ይታሰባል አፍን ያጸዳዋል ብለው وهي استعانة بالله በሌላ በኩል ደግሞ በአላህ መታገዝ ነው እንግዲህ ጠላት ከቦኛል ይሄን ጠላት መመከት የምትችለው አንተ ነህ ወደ አንተ ሸሽቻለሁ አዑዙ ቢላህ ስትል ማዕናው ይሄ واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف الله كما እንዳለውና ባሪያ ደካማ እንደሆነ ማመን በውስጡ የምናየው ማለት ነው ይሄን ጠላት መመከት ደግሞ አቅም እንደሌለን ከዚያው ከለቀቀው ጌታ በስተቀር ሄድና ሞክር ብሎታል አላህ واستفزز من استطعت ብሎታል የቻልከውን ሁሉ አሽበልብል ውሰድ ብሎታል እኔን እንዳይወስደኝ አድነኝ ብሎ ወደሱ ሲሸሽ አቅም ያጣል ይሄማ ወዳጄ ነው ይላል እነ ዒባዲ ليس لك عليهم سلطان ተማ በባሪያዎች ላይማ አቅም የለህም ተብሎ ይከለከላል ማለት ነው የሰው ጠላት ግን ቅድም እንዳልኩት በአካል መዋጋት ይቻላል መላእክቶቹ ጭምር ምድር ወርደውና አቡ ጀህል ጋር ገጥመዋል አይደል የሙበድር እኮ ተነግሯል ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 سراويت ነው ይተላል አቻህ ነው ታገለው ومن قتله العدو البشري كان شهيدا ومن قتله العدو الباطني كان طريدا የሰው ጠላት የገደለው ሸሂድ ነው ይሄ ድብቅ ጠላት የገደለው ደግሞ ብራሪ ነው ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزورا إلى الاستعاذة مالت هو الالتجاء إلى الله ودع الله نشش إلى ما ملك አይልኝም የሚገጥሙን ችግሮች ሁሉ መደበቀው ወደ አንተ ነው መሸሸው ወደ አንተ ነው አንተ ሁነኝ ብሎ ففروا إلى الله ባለው መሰረት ወደ አላህ መጮህ
يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره በምከጅለው ነገር ወደሱ ምትጠጋ የሆንክ ጌታ ከምፈራው ነገር ወደሱ ምሸሽ የሆንክ ጌታ አንተ የሰበርከውን አጥንት ሰዎች አይጠግኑትም አንተ የጠገንከውን ደግሞ አይሰብሩትም أعوذ بالله ማለት أستجير بجناب الله بالله ያለነት ወደ አላህ በመጠጋት እጠበቃለሁ من الشيطان كسيطان أن يضرني في دنياي وديني بدنيايم هنا بديني لا ጉዳት እንዳያደርስብኝ ወይንም አንተ ያዘዝከውን ነገር ከማከናወን እንዳያሰናክለኝ አንተ የከለከልከውን ወደ መዳፈር እንዳይነዳኝ አንተው ጠብቀኝ ከሱ ክፋት ብሎ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሸሽ ነው أعوذ بالله معناه ማለት ሸይጣን ምንድነው የሚጠየቅ ነገር ነው ሁለት ነገር ነው የምናገረው አንደኛው ስለ ቃሉ ነው ሌላኛው ደግሞ ስለ ማንነቱ ሸይጣን የሚለው ቃል ሸጡነ ከሚለው የአረበኛ ስርወ ቃል ነው የመጣው ሸጡነ ማለት ራቀ ማለት ሸይጣን ፈይዓል من شطن የተባረረ የራቀ በገዛ አመፀኝነቱ ከማንኛውም ኸይር የራቀ ወይም ሸይጣን የሚለው ሻጠ ከሚለው ቃል ነው የመጣው ሻጠ ማለት ደግሞ ተናደደ ማለት ነው የመጀመሪያው ነው ትክክለኛው የተሻለ የሚሆነው ሸጡነ ከሚለው ነው የመጣው والشيطان مشتق من البعد على الصحيح لازم يقولوا عربوቹ ተሸይጣነ ነው የሚሉት እንጂ استشاط አይሉም ሸይጣን ማለት ሰይጣናዊ ባህሪን ተላበሰ ማለት ሸይጣንነት ዘር ሳይሆን ባህሪ ነው አሁን ልታውቁት የሚገባው አንዱ ነገር ይሄ የጅንም ሸይጣን አለ የሰው ሸይጣን አለ ከአላህ ጋር ተጣልቶ ከራህመቱ የተባረረና እርቅን የማያገኝ ክፉ ሁሉ ሸይጣን እንደነ ኢብሊስ እንደነ ፍርዓውን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ቁርአን ነው የሚናገረው قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا እንደዚሁም ለእያንዳንዱ ነብይ ጠላት አድርገንለታል የሰውና የጅን ሰይጣኖችን ከፊሎቻቸው ለከፊሎቹ የተጎደጎደ ቃላትን ሹክላል ውሸቱን አሰማምረው ያቀርቡታል እውነት እስከሚመስል ድረስ የጅን ሸይጣንና የሰው ሸይጣን መካከል የማይቋረጥ ወዳጅነት አለ ዛሬማ በግልጽ በአደባባይ ሰይጣን ለምንድን ነው የሚኮነነው ተብሎ ሰይጣኒዝም የሚባል ሃይማኖትም ጭምር ተፈጥሯል እንደው ጎበዝ ነው ፈጣሪን እስከ ዛሬ ድረስ የተፈታተነ አመፀኛ እሱ ነው ማምለክ ይገባል እዚህ ድረስ ሸይጣን እንግዲህ ይዟቸው ይሄዳል ሸይጣንን ነው ካፊር ሁሉ የሚያመልከው في واقع الامر በተጨባጭ يقول تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان شيطان ما تتجزوا على الكون مويا شيطان أملاكاتشن ነው ያሉ ጥቂቶች ናቸው ግን በቃላቸው ባይሉም በተግባር እሱም ያዘውን ነው የሚሰሩትና هم عباده لذلك قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن كسوم كجنم شيطان بالله تتباك عبد قلت أول الإنس شياطين لك يسوم شيطان اللندي قال نعم ነገር ግን በስም ደረጃ ሸይጣን የሚለው የተሰጠው
የጅኖች አባት ለሆነውና ከጀነት ለተባረረው አንድ ግለሰብ በስም ደረጃ ማለት የሱን ስራ የያዘና የሱን ፕሮግራም የሚያስፈጽም ሁሉም ሸይጣን ቢሆንም ኢብሊስ ማለትም ወደዚሁ ማዕና የቀረበ ነው። ኢብሊስ ማለት ደግሞ ምን الابلاس ተስፋ የቆረጠ ማለት ውጣ ከጀነቴ ሲለው አላህ እንግዲያውማ ይዤው መሄደው አባል ማብዛት አለብኝ ላህተኒከነ ذريته الا قليلا ጀነት እንደማይገባ ጀሃነም መግባቱ እንደማይቀር ሲያውቅ ከአደም ልጆች መካከል አብሮኝ የሚገባ ፈልጋለሁ። ረጂም ማለትሳ መርጁም የተቀጠቀጠ ማለት ነው። ረጅም ማለት በድንጋይ መቀጥቀጥ ነው። ወይንም መጥሩድ የተባረረ ማለት ነው። ከምን ተባረረ? ከጀነት ተባረረ። اخرج منها ውጣ ብሎ ነው ያባረረው አላህ። فما يكون لك أن تتكبر فيها ከማንኛውም በጎ ነገርም ተባረረ። قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما لنا رجوم ማለት መቀጥቀጫ ማለት ከዋክብቶች በህዋ ላይ ሲበሩ ካያችሁ የሚያሳድዱት ሰይጣን አለ የተላቁበት ويقذفون من كل جانب ከያቅጣጫው ይወረወራሉ አለ يورورባቸዋል إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا أذلة مطرودين ስለዚህ ረጂም ማለት እርጉም ወይም ብራሪ ወይም ደግሞ የሚቀጠቀጥ ማለት ነው። ከእንዲህ አይነቱ ከይሲ ፍጡር ክፋት በአላህ እጠበቃለሁ አላህ ይጠብቀኝ ማለት ነው። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ፋቲሓ ተፍሲር እንገባለን። ቢስሚላሂ ረሕማን ረሒም በአላህ ስም እጅግ በጣም ርህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው እጀምራለሁ። አልሐምዱሊላህ ምስጋና ለአላህ ይድረስ ረቢል ዓለሚን የዓለማቱ ጌታ ለሆነ አርረሕማን ረሒም እጅግ በጣም ርህሩህ በጣም አዛኝ ለሆነው ማሊክ የውምዲን የፍርዱ ቀን ባለቤት ወይም መሊክ የውምዲን የፍርዱ ቀን ንጉስ ለሆነ ኢያከ ነዕቡድ አንተን ብቻ እናመልካለን አንተን ብቻ እንገዛለን። ወኢያከ ነስተዒን በአንተው ብቻ እንታገዛለን ከአንተው ብቻ እርዳታ እንጠይቃለን። እህድና ሲራጥ አልሙስተቂም ቀናውን መንገድ ምራን። ሲራጥ አለዚነ አንዓምተ ዐለይሂም የእነዚያን አንተ በጎ የዋልክላቸውን ወዳጆችህን መንገድ ገይሪ ልመግዱብ ዐለይህም ከተቆጣህባቸው ሌላ ወለዳሊን ከጠመሙትም ሌላ የሆነውን መንገድ ምራን። ቢስሚላህ افتتح بها الصحابة كتاب الله صحاباዎች ቁርአንን በሱ ጀምረዋል። እያንዳንዱ ምዕራፍም ላይ መጀመሪያ አድርገዋታል። ቀደም ሲል እንደተነተነው ራሷን የቻለች አንድ አንቀጽ ናት አይደለችም። ጁዝኡ ሚን አያ የአንድ አንቀጽ አካል ናት። ስድስተኛው አንቀጽ አንዓምተ ዐለይሂም ይሆናል። غير المغضوب عليهم ولا الضالين ሰባት ይሆናል። ወደዚህ አባባል አይደለም የፋቲሃ አካል አይደለችም። እያንዳንዱ ሱራ ላይ ለበረካ ነው ከመጀመሪያ ያደረጓት የሚል ሶስት ቀውል አለ። አላህ የሚለው ቃል አሊሃ ያዕለሁ ከሚል ስርወ ቃል ነው የመጣው። በመጀመሪያ ሙሽተቅ ነው
ሙርተጀል ከአንድ ቃል ጋር ተዛምዶ ያለውና የተራባ ቃል ነው ወይስ ራሱን የቻለ ቃል ነው በሚል የቋንቋ ሊቃውንቶች መካከል ውዝግብ አለ። ሙርተጀል ነው ያሉት እንዲሁ ስም ሆኖ ተቀምጧል፣ ማዕናው ምንድነው ማለት አያስፈልግም ነው። هذا قول غير صحيح ትክክል አይደለም ስለተነሳ ብቻ ነው። ትክክለኛው ሙሽተቅ ነው አይሆን ከማንኛው ነው የወጣው የሚለው ላይ ልዩነት አለ። እሱን እንተነትናለን። አሊሃ ከሚለው ነው የመጣው። አሊሃ ማለት ደግሞ አበደ ማለት ነው። እዚህ አላህ የሚለው አልኢላህ ማለት ነው፣ ተመላኪው ጌታ። ወይንም ወሊሃ ከሚለው ነው የመጣው፣ ወደደ ማለት ነው። በጣም ውዴታው ድንበር ሲያልፍ ሙተወሊህ ይባላል። ወልሃን ሰውዬው ከዛ ነው የመጣው የሚልም አለ። لكن القول الصحيح أنه من أله يأله، علم على الرب. قيل إنه الاسم الأعظم، تلك يا الله سمع السنة تبقى لمن ليرج سموه كله الله لم يلو صفته نور نقل جاناته والله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن إيال نسنهد مالا هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سورة الحشر لا يندامت كما الكام سموه معكل وأن يعو قصر وأن يسلونم ليلوچن بولت النتنو في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة بمتو حديث إن لله 99 اسما زتنازتين سموه جابت الله እንግዲህ ዋናው ነው አይጠየቅም ማለት ነው። ሌሎቹ ዘጠናዘጠኞቹ እንግዲህ ምንድናቸው? እሱን የሚገልጹ ናቸው። ከአላህ ሌላ ተጠርቶበት የሚያውቅ የለም። በሌላ ቋንቋዎች የሴሜቲክ የሚባሉ ቋንቋዎች ውስጥ ከዚህ ቃል ተዛምዶ ያላቸው ነገሮች አሉ። ኢሎሂ፣ ኢላሂ ወይም ደግሞ ኢል ይላሉ። ኢል ማለት አምላክ ማለት ነው። ከተማቸውን ራሱ ባቡ ኢል ብለው ጠርተዋታል። ባቡላህ ለማለት ፈልገው واستدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى وهو الله في السماوات، وهو الله مالته هو المعبود مالته، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. رحمن እጅግ በጣም ርህሩህ የሆነ ማለት ነው። እጅግ በጣም የሚለውን ቃል የተጠቀሙት በአማርኛ የተረጎሙት ዑለማዎች ረሕማን የተጋነነ አገላለጽ ያለበት ሲገተ ሙባለጋ ስለሆነ ፈዕላን እና ቶኑን ጠበቅ ለማድረግ የተጠቀሙት ቃል አንድን ቃል በሶስት ቃል መተርጎም ማለት ነው። ረሒምን ሙባለጋ አለበት፣ ግን የረሕማንን ያህል አለ። ሁለት ሲፈትም ሁለቱም ከረሕመት ጋር የተያያዙ አንድ ላይ ማምጣቱ በተለይ ደግሞ በስመላ የፋቲሓ አካል ናት ከአንድ አያ በኋላ ደግሞ ራሷ ትደገማለች ረሕማን ረሒም ማለት። ይሄ ለምንድን ነው? ረሕመቱ በጣም ሰፊ መሆኑን ለማሳሰብ ፈልጎ ነው። ረሕመቱ ከቁጣው ትቀድማለች። ولهذا قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي كل النجر الدرسان، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. رحمتي كل النجر يدرست ناته أن يا سعة الرحمة وندن الردان በቁርአን ውስጥ እንደነኚህ ሲፈቶች የተደጋገመ የለም። አልፋዙ الرحمة ዲኑ ራሱ የረሕመት ዲን ስለሆነ ማለት ነው። ለዛሬው እዚህ ድረስ ብናቆምና በቀጣይ ፕሮግራም ላይ ፋቲሓን ብንመለከት የተሻለ ይሆናል። ያው መግቢያ ስለሆነ ሰፋ አድርጌ መተንተኑን ፈልጌው ነው። ኢንሻአላህ ድግግሞች ስለማይኖር ይህንን በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉት። سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت